अथ 17 अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णसत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विकान् देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसः प्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं डम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोडम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमुदाहृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। ओं तत्सदिति निर्देशः ब्ರಹ್ಮಣಃ ತ್ರಿವಿಧ ಸ್ಮೃತಃ. ಓಂಕಾರ ತತ್ ಸತ್ ಈ ಮೂರು ನಾಮಗಳು ಭಗವಂತನ ಅಪರೂಪದ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಋತ್ವಿಜರಾದವರು ನಿರಂತರವಾದ ವೇದದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಈ ಓಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೇ ಭಗವಂತ ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳು ವಿತತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮುಖೇ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ರವ್ಯಯಜ್ಞ ತಪೋಯಜ್ಞ ಯೋಗಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಅನ್ನಚಕ್ರ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅನ್ನಚಕ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ವೇದ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ. ಆ ಯಜ್ಞದ ವೇದದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಓಂಕಾರ. ತತ್ ಮತ್ತು ಸತ್ ಈ ಮೂರು ನಾಮಗಳೇನಿದೆ ಇದು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಪುರಾ ವಿಹಿತಾಹ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ ಓಂಕಾರದ ರೂಪವಾಗಿ, ಓಂಕಾರದ ವಿವರವಾಗಿ, ಓಂಕಾರದ ಬಳಕೆಗಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತತ್ಸತ್ ಅನ್ನುವ ನಾಮಗಳನ್ನು
ತನ್ನ ಅಪರೂಪದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಬಿಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಸ್ಮಾದೋಮಿತ್ಯುದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞದಾನ ತಪಃಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಾಂ. ಯಾರು ವಾದಿ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವವರು. ವಾದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ವಾದ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಾದ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವುದು, ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುವುದು, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳುವುದು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮವಾದ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕುರಿತಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಬೃಹತ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಿರಂತರ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಸತತಂ, ಅವರು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಉದಾಹೃತ್ಯ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ದೇವರೇ ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೇದದ ಜೊತೆಗೆ ಯಜ್ಞದ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ ಓಂಕಾರ ತತ್ ಸತ್ ಅನ್ನೋ 3 ನಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಈ 3 ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಳಿದರು, ದಾನ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪಸ್ಸು, ವಾಚಿಕ ತಪಸ್ಸು, ದೈಹಿಕ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ 3 ಹೇಳಿ, ಈ 3 ತಪಸ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬಯಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅಂತ ನಡೆದಾಗ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗುತ್ತೆ. ಏನೋ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆದಾಗ ಕಾಣುತ್ತದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡುವುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆದೇ ಥರದ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸೋದು, ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಆಗ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಸವೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಒಳಗಿನ ಸ್ವಭಾವ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಓಂಕಾರದ ಅಥವಾ ತತ್ ಸತ್ ಅನ್ನುವ ಈ ನಾಮಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ತಪಸ್ಸು ಅಂತನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಳಾಗುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗುತ್ತೋ ಅದು ಖಂಡಿತ ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಾಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಿಗುವ ಫಲವೂ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಫಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಫಲವೇ ಬಹಳ ರುಚಿ ಅನಿಸ್ಬಿಡುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅದೇ ಪರಮ ಫಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ತಾತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ವಾ, ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕುವುದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಕೀರ್ತಿ ಬರುವುದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಕ್ರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಗ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಕೀರ್ತಿ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮೂ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದಾಗ ಅದೇ ಪರಮ ಸಂಪತ್ತಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿ ಪರಮ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಭಗವಂತನ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವು, ಭಗವಂತನ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ. ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ದೇವರಿಂದಲೂ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ಉಪಾಸನೆಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಬದುಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂಥ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಲ್ಲ ದಾರಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗದಂತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಓಂ ಇತಿ ಉದಾಹೃತ್ಯ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಜೊತೆಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಾನೋಕ್ತಾ ಪ್ರವರ್ತಂತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ದೇಶ ನೋಡಿ ಕಾಲ ನೋಡಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ. ಇದು ಸತತಂ. 4 ದಿವಸ ಭಾರೀ ದೇವರ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದು, 5ನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರ್ರಿ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಬಂದು ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು 4 ದಿವಸದ ಕೇಳಿದ್ದಾಯಿತು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಅವಿಜ್ಞಾತ ನಾಮ ಸಖ. ನಾವು ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ 24 ಗಂಟೆ 7 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, 365 ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, 8 100 ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇರ್ತೇವೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ.
ಅಂಥವನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಜಪ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫಲನೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಅಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವನು ಮರೆತು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಧೈರ್ಯ ಕೆಡಬಾರ್ದು, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ತಪ್ಪು ಇದು ಸರಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪೆ, ಇದು ಸರಿ ಅಂದರೆ ಸರಿನೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿರಂತರವಾದ ಧರ್ಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೋ ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವನು ಧೃತಿಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ, ಅವನೇ ತಂದವನು ಅವನೇ ಅಂದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕಾದವನು ಅವನೇ ತಾನೇ. ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀಗುವ ಶಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಇರುವುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸತತಂ ಈ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋ 3 ಕ್ರಿಯೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅಭಯ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ದಾನವೇ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತಿನ ದಾನ ಅನುಕೂಲ, ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ಕಷ್ಟವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಎಚ್ಚರ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ತಪಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಡದೆ ನಾಜೂಕಾಗಿ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥ ತೋರಿಸದೆ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸು. ನನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು. ನಾನು ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿಯೋ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಿಯೋ ಒಬ್ಬ ಕಾರುಕೂನನಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಥರದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಸೇರಿದಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದು ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಪಾದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಅವನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ವ, ಅದರ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಜೂಜಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಮೋಸಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಲಾಭದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರದಂತೆ ತಪ್ಪದಂತೆ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕೂಡ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದದ್ದು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಥನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಮಿತಿಯನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಸಂಪತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುರ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಜ್ಞ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಪಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ದಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಅನರ್ಥಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅದೇ ಹೇಳುವುದಲ್ವ, ಸಂಪತ್ತು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಪಾಪ ಬಂತು. ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರೋರು, ಆದರೆ ಆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡದ್ದು ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿದು ಹಾಳಾಗಲಿ ಅಂತ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕುಡುಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಏನು ಲಾಭ? ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು 100 ಜನರನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅವನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗಬೇಕೋ ಆಯಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದು ಲಾಭ. ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ತನಕ ಬಂದು ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಾ ಪುಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆಯಾ ಆಗ ನಾವು ತೆಪ್ಪ ತಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ.
ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಹಿಂದಿನ ಯೋಚನೆಗಳಿಗೇ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಗದ ಆ ಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ದಾನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದು, ಅವನು ಹೋಗೋದು ದೇವರ ಹತ್ರವೇ, ನೀನು ಹೋಗೋದು ದೇವರ ಹತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಸ್ಥಾನಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ದಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೃಷ್ಣನೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತು ಬೇಡವಾದ ಮಾತು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಈ ಕಾಲದ ತನಕ ಒಂದೇ ಥರದ ಮಾತು. ಅದನ್ನಾಗಿ ದಾನವನ್ನಾಗಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿರಂತರ ಇವರು ಸತತಂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರವರ್ತಂತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ತಪಸ್ಸು, ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ದಾನ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ವೇದಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಟ್ರ? ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ನಾನು ಕಂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ನೀವು ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಗೋತ್ರದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಸರಿ, ಅವನು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮಗೊಂದು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಫೀಸು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಅವನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ, ಇನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನೀನೇನು ಕೊಡಬೇಡ. ಅವನ ಸಂಪತ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೊಡಬಹುದಾದವನಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೊಂದು ಭ್ರಮೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಜನ್ರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್, ಹಳೇದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಧವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಮೂಡಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧರ್ಮಗಳಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ, ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ರಜೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕರಗ ಆಯಿತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಕಡಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯಿತು, ಬಸವನಗುಡಿದ್ದೇನೋ ದೇವರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರುವ ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದಾಗ 15 ದಿವಸ 20 ದಿವಸ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು 1000 ಇದ್ದಾಗ ರಜೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಅಥವಾ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಏನಿದು, ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥನ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಬೇರೆಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನು ನಡು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಜೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲ. ಆಯಾ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಒಂದು ಕೋಲ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಭೂತದ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಜೆ ಸಿಗಬೇಕದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಜೆ ಕೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಇಡೀ ದೇಶ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಈಗ 15 ದಿವಸ ರಜೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಾ ಬೇರೆ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ? ನೀವೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2-3 ದಿವಸ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಠದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯಗಳು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನೋ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಯಜ್ಞ, ನಿಜವಾದ ದಾನ, ನಿಜವಾದ ತಪಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓಂ ತತ್ ಸತ್ ಅಂತ 3 ನಾಮಗಳು ಭಗವಂತನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗಲಿ, ದಾನ ಆಗಲಿ, ತಪಸ್ಸಾಗಲಿ 3ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ತದಿತ್ಯನಭಿಸಂಧಾಯ ಫಲಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಫಲಂ ಯಜ್ಞ ತಪಃಕ್ರಿಯಾ ದಾನಕ್ರಿಯಾಶ್ಚ ವಿವಿಧಾ ಕ್ರಿಯಂತೆ ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ. ಮೋಕ್ಷಕಾಂಕ್ಷಿಭಿಃ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅವರೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧಾಃ ಕ್ರಿಯಂತೆ, ದಾನಕ್ರಿಯಾ ಯಜ್ಞಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಂತೆ. ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಇದು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕನೂ ಅದನ್ನೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಈ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಅನ್ನೋ 3 ಕೂಡ ಓಂಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವವರು ತತ್ ಇತಿ ಅನಭಿಸಂಧಾಯ, ಯಾವುದೇ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದೆ. ಅನಭಿಸಂಧಾಯ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಅಭಿಸಂಧಾಯಿತು ಫಲಂ. ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಡಂಭಾರ್ಥಮಪಿ ಚೈವ ಯತ್ ಇಜ್ಜತೆ ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂ ಯಜ್ಞಂ ವಿದ್ಧಿ ರಾಜಸಂ ಅಂತ ಬಂತು. ಅಭಿಸಂಧಾಯ ಅಂದರೆ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಭಿಸಂಧಾಯ ಫಲಂ, ಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ತತ್ ಅನ್ನುವ ನಾಮವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮೊದಲು ಓಂಕಾರ, ಎರಡನೇದು ತತ್, ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ತಪಃ ದಾನ ಈ 3 ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧಾ. ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಜ್ಞ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ. ಊಟ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಪಾಠ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ. ಯಾರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ವಿ, ಅದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಯಜ್ಞ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞ, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಪಸ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ದಾನ, ಅದು ಮಾತಿನ ದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃತಿಯ ದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಗಳ ದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾನವೇ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಥರದ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸುವನು ತತ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿ, ತತ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವನು ಅವನೇ, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಅವನೇ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರಣಭೂತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ತತ್ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರಂಗದ ಅರಿವಿನ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ, ಅರಿವಿನ ಕೇಡು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗಿ ಅವನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಓಂ ತತ್. 3ನೇದು ಸತ್, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ. ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಕರ್ಮಣಿ ತಥಾ ಸಚ್ಛಬ್ದ ಪಾರ್ಥಯುಜ್ಯತೆ. ಸತ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 2 ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಂದೆ ಓಂಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಬಂದಿತ್ತು. ತತ್ ಶಬ್ದವು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪ್ತ ಅನ್ನುವ, ಅವನು ತತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿದವನು ಅಂತ. ಸತ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಟಮಾಲಜಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಸದ್ಭಾವೆ, ಸದ್ಭಾವ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟು, ಕಾಣುವುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದದ್ದು ಸತ್,
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಸತ ಸದಜಾಯತ, ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿತು. ಕಾರಣ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಣದ ಕೈವಾಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು. ಯಾರೋ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕಾಣದ ಕೈವಾಡ ಅಂದರೆ ಕಾಣದ ಕೈ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಸತ್, ಕಾಣುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಸತ್. ಅದರಿಂದ ಸದ್ಭಾವ, ಸತ್ ಅಂದರೆ ಕಾಣುವುದು, ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ. ಆ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವ. ಸಾಧುಭಾವ ಅಂದರೆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಭಾವೇ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ, ಸಾಧುಭಾವೇ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ಸತ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ, ಸತ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಕರ್ಮಣಿ ಅಸತ್ಕೃತಂ ಅವಜ್ಞಾತಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸತ್ ನ ಕೃತಂ ಅಸತ್ಕೃತಂ. ಸತ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಸತ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತ ಕರ್ಮ ಸತ್, ಅಪ್ರಶಸ್ತ ಕರ್ಮ ಅಸತ್. ಅಸತ್ಕೃತಂ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡದೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಒಂದು. ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೋ ದಾನ ಮಾಡಿ ದಾನದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನೀನು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ ದುಡಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ. ನೀನು 4 ಜನರ ದಾರಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಬೇಡವಾದ ಡ್ರಗ್ಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ 100 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ತಂದ ಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಗುಣ ಹೊರತು ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂದರೆ, ಹಾಗೆ ತರುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಳಿ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಅದು ಕಪ್ಪಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಡೋನರು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಹಾಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಘೋರ ಭಯಂಕರವಾದ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೃತ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿ ಆ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡಿ ಅವನು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣು ಅಂತ ಇಲಿಯನ್ನು ಹುಲಿ ಥರ ತೋರಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಕಾರಣದೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಬದುಕನ್ನೇ ಶೀಲವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವ ಘಟನೆ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವುದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು. ಅಂದರೆ ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜೆಂಡಾ ಇಲ್ಲದೆ, ಎಜೆಂಡಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜೆಂಡಾ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲದ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಗುರುಕುಲದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೇನು ನಾನು ನನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ JNU ಥರದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಹುಚ್ಚುತನಗಳಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಂತಕರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರನಟರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥಗಳ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಸುವ, ನಮ್ಮವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಾರೀ ತಿಳಿ ಹೇಳುವವರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 100 ಪಟ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ದಾನ, ಈ ಥರದ ತಪಸ್ಸು, ಈ ಥರದ ಯಜ್ಞ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದು ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ, ಸಜ್ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ, ಸದ್ಭಾವೇ ಸಾಧುಭಾವೇ ಚ ಸದಿತ್ಯೇತತ್ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೆ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ಕರ್ಮಣಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ದೇವರು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ದೇವರು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಯಿತು? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಾಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಕರ್ಮಣಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಅವರನ್ನು ಕಷ್ಟದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡು. ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದರೂ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೇ, ನೀನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಾ, ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿನಗೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿವು ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಹಸಿವಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿನಗಿದು ಊಟ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿನಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಸತ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಸತ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ ಸತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡುವ ದಾನ ಸತ್ತಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಮಾಡುವ ತಪಸ್ಸು ಸತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅದು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. 4 ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಇಂಥ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ವಿಕಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪಿದೆ, ಈ ತಪ್ಪಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಚೆಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರದ್ರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ, ಅವನಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ, ಅವರಲ್ಲೇ ಒಂದು 100 ಥರದ ವೆರೈಟಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲೂ ದುಡ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಎತ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. ಆದರೆ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲಿಬರಲ್ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅನ್ಯಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಇದು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ಸತ್ತನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು, ತತ್ತನಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ತತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸೋದನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ. ನೀವು ಏನೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ದೇವರೇ, ನಾವು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದೇವರನ್ನು ಮೊಟಕು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳೇ. ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪದವನು ಧರ್ಮಿಷ್ಠನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಇದು ನಿನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಓಂ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೆಣೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವನು. ತತ್ತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವನು. ಸತ್ತಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವವನು. ಈ 3 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ನೀನು ಯಜ್ಞ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿ ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಬದುಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಚಿಂತನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳಿ? ಇದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವ್ರ ದಡ್ಡತನ ಎಲ್ಲೋ ಎದ್ದು ಓಡಿ 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 ಸತ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕೆಲವರನ್ನು ಹಾಗೆ ಬದಲು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪಿ ಅದನ್ನೇ ಅದೂ ಸರಿ, ಇದೂ ಸರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಡ್ಡತನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ನಾವು ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೀತೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಷ್ಟು ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಳೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ. ಆದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಮತ್ತೆ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಗೀತೆಯ ಸಾರಭೂತವಾದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು 10 ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಇಡೀ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸಾರಭೂತವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಗೀತೆಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಗ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ, ವೇದಗಳ ಸಾರ, ಆರಣ್ಯಕಗಳ ಸಾರ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳ ಸಾರ, ಮಹಾಭಾರತದ ಸಾರ, ಸಮಗ್ರ ಗೀತೆಯ ಸಾರ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.